রাধে গুরু নাম তোমার প্রিয় সখী ললিতা তব প্রিয় সখী সমস্ত সখীদের মধ্যে ললিতা তোমার অনুগত্যবিহীন সেবা পাঠ হয় না। হ্যাঁ, তাহলে এখন আমি দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে ইংরেজি ভাষা চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা গেলাম কোথায় we went to visit Radha Shamsundar. If you know the history of the Radha Shamsundar, then you can understand how much the must go. But the goal is how much they must look. Then you can say, just to understand. That you can say installed by Baladev Vidyabhushan. Mainly it is Baladev Vidyabhushan Prabhu who is the Acharya. Shiksha disciple of Chala Vishwanath Chakravarti Rasikanacharya. But in the history, if you look at how Radha Shamsundar deity have been appeared, then you have to remember Gauri Das Pandit. Who is Gauri Das Pandit? Gauri Das Pandit in the spiritual abode of Shival Shaka. That Shival Shaka, Lord Chaitanya's pastime appeared in the form of Gauri Das Pandit. Gauri Das Pandit's disciples, Hridaya Chaitanya. Hridaya Chaitanya disciples, his name, academic name was Dukhi. But after initiation, Hridaya Chaitanya gave the name is Dukhi Krishna. You are such a dedicated to serve, such a dedicated to serve divine couple, to serve under the guidance of Guru, a perfect example. Guru appointed Dukhi Krishna to water to plants, bring all the water, whatever requirement in the temple. Nowadays we have running water, but at that time everything you have to bring. Even I remember when I came Gopinath Gauriya Math, that time only 2 rooms was there. At that time,
There is no running water, only two tube well, hand pump well. One for deep using, one for our ablution purpose. Two different places, two hand pump. One by 20 feet down, you can have water in Mayapur, but full of iron. You cannot cook there. I'm just telling you the starting what is. Then we have water several buckets at least 20. We have to drink also. There is no drinkable water was there or existed. One type of chemical all used more this plastic water from kilometer from 20 head was whatever the service mood of the yogi is, that is the nature of the sannyasis. It doesn't to Dukhi Krishnadas was such example. No complaint, soul, bad smell, become going to rotten. No complaint. One day, under his guidance, the if anyone, Guru, perform, who is ready to perform it, show your hand. How many numbers you are able to see? I think reality, in 1 or 2 hours,
After 1 or 2 hours, they say, Maharaj, Gurudev, I am not coming back to sit in the Vrindavan now. I am mechanical engineer. I am such and such qualification. Right? It will appear. It's not easy. But serving more should be with love. We should not serve as a duty. We should not serve some expectation. We should not serve out of fear. We should serve with love. The Dukhi Krishna Das, he was perfect example. Jiva Goswami engaged him to sweep the Vrindavan Dham. Then finally, Dukhi Krishna Das got one ankle belt, which is made with Indranil only. Indranil means heavenly diamond, blue diamond, very expensive. It's not easy for a person. Very expensive. Therefore, kept it nicely. The Lalita Devi came in another form with old lady. One day, no one agreed. The mind, no, they're going. No one took it. No one agreed. I just to such expensive ankle belt ornament without any hesitation. Dukhi Krishna Das said, yes, I got this. This belongs to that family's queens, the queens of the family. Then Dukhi Krishna Das asked him, if that is so, it is true, I want to see the second part. It should be 2. Ankle belt not 1, 2. I want to see another part. Let me know. Let me see. Actually, whose that is belongs to, please bring. Happy should rent no matter sleeping service, cleaning utensils, cooking, no matter what service, worshiping, no matter. Harikatha also, all service. When you do it with love, then we can reach Radharani's territory. The Dukhi Krishna Das in this way become qualified to get the Ramananda. Name have been changed because
Before he was Dukhi Krishna, means separation of Krishna. Now Shyamananda, blissful with Shyam Krishna, Shyamananda. Distressful separation, and now blissful Shyam. And then what happened? Name Shyamananda. Radharani from his heart bring one small deities, also self-manifested. That deity was self-manifested, appeared there and give it to his Shyamananda. Therefore, the deity, the temple name Radha Samsundara temple. Radha Samsundara temple, it is under Madhva Sampradaya. But they are writing nowadays that maybe something, some reason is there, which is not belongs to Madhvacharyas. Madhva, Gaudiya, Madhva Sampradaya. It is not, they are writing there, but it is. महाराज पहले तारा नोटे सोतुर मुको फिर तो मंदिर এই পরম্পরা তারা করে না কিন্তু আমরা যদি বলা যায়, যদি আমরা যদি বলি যে আপনি নরোত্তম দাস ঠাকুর, হয়ে যাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর, তাহলে যেতে যাবে। If I say Vrindavan, it's going to Vrindavan. Vrindavan. Yes. Yes. A virgin is a virgin. Yes. We cannot change. We can even say anything. আমরা বলে ওটা ভাই সমাজ না क्या এখন আপনারা সমাজ দেখুন, আমাদের এখন আমরা এই দেখি দেখি যে বিগ্রহটা সামনে বড় বিগ্রহ, সেটা বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওই বিগ্রহ। বলদেব বিদ্যাভূষণকে এটিকে গৌরীয় বেদান্ত আচার্য, যিনি গোবিন্দ অষ্ট লিখেছেন, রাধা গোবিন্দ দেবের রাধা গোবিন্দ দেব, তারপর সংসদে গেলাম, ওনার কৃপাতে গোবিন্দ রচনা করে এই গৌরীয় বৈষ্ণবকে স্থাপন করেছিলেন। এই জন্য গৌরীয় বেদান্ত আচার্য। রাধা সুন্দর চলে যেতে হবে সেই গৌরীদাস পণ্ডিতের সেবাকে। গৌরীদাস পণ্ডিত কে ছিলেন? সুবর্ণা কৃষ্ণ লীলায় আর গৌরাঙ্গ লীলায় তিনি হলেন গৌরীদাস পণ্ডিত। তার শিষ্য হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য, তার এমনি নাম ছিল দুঃখী। আর দীক্ষা নেওয়ার পরে কৃষ্ণ দুঃখী কৃষ্ণ দাস, দুঃখী কৃষ্ণ দাস এতটাই শরণাগত শরণাপন্ন, গুরু বলেছেন যে তোমার সেবা হচ্ছে, এখানে যাবতীয় জলের প্রয়োজন আছে,
বাগানে জল দিতে হবে, সেই জল এখনকার মতো সেই ছোট টিউবওয়েল নেই যে বসিয়ে নিয়ে করে, সেই নদী কোথায় কোন নদী? গঙ্গা নদী থেকে, সেই গৌরীদাস মন্দিরের সেপার থেকে গঙ্গা নদী দূর কতটা? 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার। একবারে মাথায় কলসি করে সারাদিন জল বইতেন। গাছে জল দিচ্ছেন, মন্দিরের সেবায় জল লাগবে, মন্দিরের রান্নায় জল লাগে, সমস্ত কিছু জল। এখন জল দীর্ঘ সময় তো মাথাতে বয়ে বয়ে নিয়ে আসে, তার মাথায় ঘা হবে কিনা? ঘা হলে কি বলবেন? গুরুদেব আমার মাথায় ঘা হয়ে গেছে নাকি, আমি আর পারবো না, বলবেন তো? এটা বলা হবে নাকি? কিন্তু দুঃখী কৃষ্ণদাস তিনি এসব কিছুই বললেন না। গুরু আজ্ঞা অবতীর্ণ করা দরকার, কোন রকম বিচার না করে, অবিচার কোন রকম এক্সকিউজ মানে কোন রকম একটা অজুহাত না দেখিয়ে করে যেতে হবে। আমরা করি না, ফল দেখি না, যারা করে ফল দেখে। যাই হোক, দুঃখী কৃষ্ণদাস এরা মানুষের যখন মাথায় ঘাও হয়ে গেছে। দেখুন, আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম গোপীনাথ গৌরীয়মাকে আসি, তখন তো গোপীনাথ হয়নি। তারপরে যখন হলো, 2টো মাত্র ঘর হয়েছিল, ছোট্ট 2টো মাত্র ঘর, আর জলের মানে হ্যান্ড পাম্প বলে টিউবওয়েল 2টো ছিল। একটা হচ্ছে ঠাকুরের জন্য, ঠাকুরের বাসন মাজা এসবের জন্য, আর তো একটা পাইপের জল। মায়াপুরে 20 ফিট একটা পাইপ দাবালেই জল আসে, আর সেই জল ভরা, জলে সম্পূর্ণ আয়রন ভরা। মানে একবার জল যদি 5 মিনিট রাখা দেবে, জলটা লাল হয়ে গেছে। এদের কাপড় সাদা, ওদের কাপড় লাল রং করার দরকার হতো না, এমনি কাপড় ডুবালি রং হয়ে যেত লাল। সেরকম ধরনের পরিবেশ। এই জন্য আমাদের খাবার জল, রান্নার জল, এই 2টো আমাদের নিয়ে আসতে হতো গঙ্গা থেকে। আমি নিজে নিয়ে আসছি প্রত্যেক দিন প্রায় 24 বালতি, বড় বড় প্লাস্টিকের বালতি করে জল গঙ্গা থেকে নিয়ে আসতে হতো। আর ফিটকারি দিয়ে, গুরুদেব বলতেন না, ফিটকারি দিয়ে দাও, জলের ময়লাগুলো নিচে পড়ে যাবে, তারপর ওপরে জলটা তোমরা খেয়ে নেবে, পান করবে, আমাকেও দেবে, আমি পাবো। এইভাবে দেখি আমাদের মায়াপুরেতে বেশ কয়েক বছর থেকে। দুঃখী কৃষ্ণদাস মাথায় করে আছে, মাথায় ঘা হয়ে আছে, ঘা পচে গেছে, গন্ধ বেরোচ্ছে পারে। গুরুদেবকে বলছে না, আমি আর পারবো না গুরুদেব, আমার মাথায় ঘাও হয়ে গেছে। কিন্তু গুরুদেব লক্ষ্য করলেন, লক্ষ্য করলেন যে হ্যাঁ, এত অবস্থা খারাপ হয়েও আমার কোনো কিছু বলছে না, স্বভাব ব্রজের গোপীগণের যে সেবার স্বভাব, কোন প্রতিবাদ নেই। কৃষ্ণ সুখের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। অনেক ঘটনা আছে, বললে দেরি হয়ে যাবে, এখন আর না বলাই ভালো। শুধু শুধু চিন্তা করো, নারদ মুনি ভেবেছিলেন আমি সবচেয়ে বড় ভক্ত কৃষ্ণের শিরপ্রিয়া লীলা শুরু করে দিলেন। প্রভু যাবে কি ঘরে? বলছে ভক্তের পদরজতে আমার যাবে। নিজে ভক্ত বলছেন, দিতে পেরেছিলেন?
নিজের পকেটে দিতে পারছিলেন, নিজের পায়ে ধরে দিতে পারছিলেন? বলতেন আমি দেবো, নরকে যাবো। যখন আমি ছোট করে বলছি, যখন বৃন্দাবনে এলেন, বৈদিকবিগণ কি বললেন? আমরা অনন্তকালে নরকে যাব, কিন্তু আমাদের কানাইয়ে যেন ঠিক থাকে, কোন বিচারা না। একই শব্দ প্রভুপাদ আমাদেরকে ব্যবহার করে, বৈষ্ণব গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে দাম্ভিক হতে হয়, পশু হতে হয়, বৈষ্ণব গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি হয়, অনন্তকালে তো নরকে যেতে হয়, অনন্তকাল নরকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো আমরা। সেটা প্রভুপাদের শব্দ, পুরো গোপীদের স্বভাব ছিল প্রভুপাদ। যাই হোক, শুনুন তো, যাই হোক, সেই এরকম ধরনের স্বভাব দেখে গুরুদেব হৃদয় চৈতন্য তিনি পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণ দাস কোথায়? বৃন্দাবনে। এখানকার থাকা নয়, এখানকার থাকার ভক্ত নয়, বৃন্দাবনে থাকার ভক্ত। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী পাঠিয়ে দিলেন। জীব গোস্বামী কি সেবা দিলেন? ঝাড়ু দেওয়া সেবা করবেন। যদি বলা যায় বৃন্দাবনে এসছেন, আপনি তো অমুক ঘরের বউ, আপনার তো অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ঝাড়ু সেবা করবেন, রাস্তা ঝাড়ু দিন করবেন। আরে মঠে ঝাড়ু দিয়ে বলে ভাব মশাই নাকি একদিন দুদিন দেওয়ার পরে বলে ভাবে মশাই, তবে তো পাগল পেয়েছেন নাকি, ছোট লোক পেয়েছেন নাকি, কে পূর্ণিমা দেবী না আছে না, পূর্ণিমা আছে না, নেই এখানে না, যাও প্রতিমা দেবী বলো। ছেলে আছে, গতি আছে, সামনে থাকছে না, জগৎ আছে না, হ্যাঁ নিচে আছে। আপনি কি বলবেন? আরে আমার কথা হেলথ অফিস যাচ্ছে না, আর আমি এখানে করবো না, দেবেন ঝাড়ু দেবেন? আচ্ছা, ভগবানের ভালোবাসা থাকলে সময় তখন সময় দেখে না, সবটাই করে। তো যাই হোক, শুনুন তো যাই, এই স্বভাবে কোন রকম অজুহাত দেখাতে হবে না, যেটা দেওয়া হয় সেটা করতেই হবে। যাই হোক, সেই ঝাড়ু সেবা, ঝাড়ু সেবা করতে করতে একদিন কি একটা পায়ের নুপুর পেলেন। কার নুপুর সেটা? কার নুপুর ছিল? রাধারানীর নুপুর। এটা কিসের নুপুর? নুপুরের দামটা কিরকম ছিল? ইন্দ্রনীলমণি, মানে স্বর্গের যে মণি, ডায়মন্ড মণি, হিরে, নীলে নীল রঙের হিরে, চকচকে হিরে, একদম অন্ধকারে জলে সেই হিরে যদি পান দেবেন। 15,000 টাকা কেউ যে পেয়েছে, যেটা আমি জানি না, টাকার তো আর পাওয়া হয় না, টাকা পাওয়া হয়ে চলে গেছে, যেখান থেকে সেখান থেকে চলে গেছে, তো হয় না। ওটা দিয়েছিল, দিল কি? আর শুধু ইন্দ্রনীলমণির নুপুর পায় তাহলে দেবে? কখনই দেবে না। পেয়ে গেছে এখন 10-20 কোটি টাকার সম্পত্তি পেয়ে গেছে, আর দেয় নাকি?
তাহলে কিন্তু কি হলো, রবি কৃষ্ণদাস তিনি যত্ন করে রাখলেন। রাধারানী পাঠালেন ললিতা সখীকে, দেখো ললিতা এই নুপুরটা পাওয়া যায় কিনা দেখো, যায় কিনা দেখো। ললিতা সখী বৃদ্ধা বেশ ধরে এসে বললেন, বাবা তুমি কি এখানে ঝাড়ু দিচ্ছ, তুমি কি একটা নুপুর পেয়েছো? হ্যাঁ পেয়েছি। বললেন না, না পাইনি। না পাইনি বললে কিছু লাভ হতো? না পাইনি বললে নুপুরটা পেয়ে সন্তুষ্ট হতো, কিন্তু হ্যাঁ পেয়েছি বললো, সত্য কথা বললো, তাহলে কি হলো? রাধারানী পেল, রাধারানীর দাম বেশি না নুপুরের দাম বেশি? কোনটা বলুন? হ্যাঁ, রাধারানীর দাম বেশি। তো সত্য কথা বললেন। আর ললিতা সখী বললেন, তাহলে আমাকে দাও এই জিনিসটা, এই নুপুরটা অমুক রানীর, অমুক বংশের রানীর পায়ের নুপুর আমার দিয়ে দাও, আমি গিয়ে দিয়ে দেবো। আর তখন কি বললেন রবি কৃষ্ণদাস, আচ্ছা যদি ওটা ওনারই হন, ওনাকে আসতে বলুন, আর দ্বিতীয় নুপুরটা রাখুন। নুপুর তো একটা হয় না, দুটো হয়, দ্বিতীয়টা নিয়ে আসতে বলুন, দেখে দিয়ে দেবো। এই যে সত্যবাদিতা। তখন কি হলেন, ললিতা চলে গেলেন। সে কে উপস্থিত হলো? রাধারানী স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেই নুপুর নিয়ে, আর কপালে সেই নুপুরের চিহ্ন তিলক করে দিলেন। আর হৃদয় থেকে কৃষ্ণের মূর্তি দিলেন, আর নামটা দুঃখী কৃষ্ণদাস থেকে শ্যামানন্দ দাস। কৃষ্ণ সেবায় দুঃখী, কৃষ্ণ সেবায় বিরহ, আর শ্যাম সেবায় আনন্দ, শ্যামানন্দ। আর হৃদয় অন্তঃকরণ হৃদয় থেকে যে প্রকট করলেন একটা মূর্তি, স্বয়ং প্রকাশিত মূর্তি, সেই শ্যামানন্দ মূর্তি, সেই শ্যামা রাধা শ্যাম সুন্দর মূর্তি। সেই মন্দিরে আমরা গিয়েছিলাম। মূর্তি আরতে আছে, রাধারমণে আছে, বাকি বিহারী আছেন, হরিদাসজি। যাই হোক, আমাদের এই হলো শ্যামানন্দ। পরে আমরা কোথায় গেলাম? সেবাকুঞ্জ। হয়তো সেবাকুঞ্জে গেলাম। আফটার দ্য শ্যামানন্দ, after Shyamananda, after Radha Shamsundar temple, we went to what is extreme service? এই তো রাসস্থলে নয়ন রাসো dance stage. Actually, eternally they are manifesting Rasa in Vrindavan. Who can see? Able to see that? Abda Lila অন্ধবিত চক্ষুজাল
বিষয় ভুলিতে সে কি করে পারিবে পরম তত্ত্ব দেখিতে। Still now, Radha Krishna manifesting the same pastime what he used to Sannyasi Maharaj. বহুদিন পরে आप यहाँ बंदी रहेगा तो चला सकते आप फैले दिए सुनो तो same Radha manifested and the physical presence what pastime they manifested that pastime Kore Krishna Krishna performed it. Who is able to see Kono Kono Bhagavane which fortunate person they are able to see. Kono Kono Bhagavane dekhiwale paaya which to whom we consider Bhagavan. We know materially Bhagavan materially spiritual that better reality consider that person is fortunate who realized that all material attachment is our body. Therefore, they are completely materially completely free from material appreciation, recognition, name, fame, desire. They are called fortune. If we have such quality, completely free from material appreciation, recognition, name, fame, desire, then we can say reality. But 1982, my spiritual master from Calcutta, in order to cure one devotee, one disciple from the leukemia cancer, he says, such and such date and time, it was 3 a.m. time. Krishna will come down to Keshigarh for taking bath at 3 a.m. And you have to go there after 3 on that day, after 3 a.m. on that day, you have to go on that place, Krishna will take bath, and from that place, 1 cup of water, you can collect and drink it. It is considered to be like Krishna's direct charanamrita. Not only that, he said following day, Radha and Krishna will enter to Nidhuvan at 12 noon. From the door of Nidhuvan, take the little dust and put it on your mouth. It is considered to be like a Radha Krishna direct fit dust. He is sitting there, Calcutta. Chaitanya Gauriya Math described 3 days in Vrindavan. He described
And accordingly that devotee came with his entire family members and did accordingly whatever Gurudev in his eternal vision explained. He did so. And then he became cured from the leukemia cancer disease. This is Bhagavan. My spiritual master had not temple at that time. No opulence, still he has no opulence. Whatever needed, that much he had, he is keeping for us, we are using it. Bhagavan, who is completely free from material appreciation and recognition, named him desire. Material named him desire. They are the Bhagavan, fortunate person. Kono kono Bhagavane dekhibare one, that person able to see. But অন্ধবিত চক্ষুজার বিষয় ধুলিতে whose eyes have been covered with material dust. Material means Vishal means material enjoyment. How much we have tendency to enjoy the material world, that much our eyes covered with material dust. ওরে অন্ধবিত চক্ষুজার বিষয় ধুলিতে এই পরম তত্ত্ব দেখিতে. How that person can see this eternal truth? Still Krishna manifested first time. How? Never. Therefore, we should think about this. What is our standard? Our standard. We are not still. There is Radha Krishna's first time going on, but you can see gold 7:30. They are giving everybody money for this ritual. They make flower bed. Water, bitterly which Nadu said flower bed make us feel someone sleep water. Well, gazing. Not able to that visit. Not সেবা করছি আর সন্ধ্যা আরতির পরে আমরা কেউ এখানে থাকি না, সবাই চলে যায়। মাদরগুন এখানে আসে না, কোনো জীব এখানে আসে না। যদি কেউ থাকে তাহলে কি হয়, তাকে পাগল দিতে হয় কিংবা মরে যায়। ভগবান যখন লীলা করছেন বৃন্দাবনকে দেখতে পাই, বাংলা বলে যখন কিছু বুঝতে পেরেছেন, সেটা দেখতে পায় সেই ব্যক্তি যে সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক আকর্ষণ থেকে একদম
না পাই নাকি? কেন বলতে পারলেন? ভৌতিক আকর্ষণ শূন্য। লাভের জন্য আমরা ভগবানের ভক্তিকে ছোট করব না। ভৌতিক লাভে ভগবানের ভক্তি অনেক অনেক, এই জন্য আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে। যাই হোক, ভাবতেন ভালো করে, ভগবানকে লাভ করা ভালো না ভৌতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ভালো? কোনটা ভালো বলো? কেউ বলে না ভালো। এবারে বলা বেরোচ্ছে, নাহলে বাড়িতে হাগলা ঘা 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 ঘা, এলসিসি আর ডলের মধ্যে রাখে বাড়ি, আর এখানে কিচ্ছু রাখে না, মধ্যে রাখে লবণ। যাও শুনুন, তাহলে এই যে সেবাকুঞ্জে গেলাম, সেবাকুঞ্জের যে পরিস্থিতি শুনলাম, দেখো বিশ্বাস হয়, কিন্তু ওটা হয়, এটা হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছি না? আমাদের ভোগের আশা, ভৌতিক ভোগের আশা এখনো পর্যন্ত শেষ হয় না। ভৌতিক ভোগের যে ধুলো চোখ আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে, এই পরমাত্মা বলছেন যে সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র সংসার সেই সেবা যদি দর্শন করতে হয় প্রত্যেক দিন সাধু কৃষ্ণ নাম বলুন, দেখবেন এই ভোগের আসক্তি একদম শূন্য হয়ে গেছে, আর সেবার আসক্তি হৃদয়ে প্রকটিত হয়ে গেছে। আর সেবার সেবার যে আসক্তি, ভগবান আমাদেরকে ওই ভগবানের যে দিব্য লীলা দর্শন করার সৌভাগ্য দেবে। যাই হোক, সেই সেবা পর্যন্ত এখন থাক, কালকে আবার আলোচনা হবে। কালকে তো থাকবো না আমি, কালকে আমাদের মহারাজ পাঠ করবেন, ভগবান মহারাজ পাঠ করবেন, কালকে থাকবো না। এবার কালকে আমি ওখান থেকে চলে যাই। কালকে আমাদের ঠিক 6টার সময় বাস ছেড়ে দেবে, বাসটাকে বলে দেওয়া যাবে। কারণ আমরা এখান থেকে প্রথমে যাব চরক পাহাড়ি, অনেক রোদ্দুর হয়ে যাবে। তারপরে যাব ভোজনথলি, তারপরে যাব কাম্যবন, কামা, সেখানে আছে কামেশ্বর মহাদেব, বৃন্দাবন, নানা অনেক দর্শন আছে। যদি দর্শন করতে চান, কালকে এখানে কিছুই হবে না, খাওয়া কথা হবে। আবার যা মুড়ি ফুড়ি যা হবে যাই না কি হবে, তো মনে হয় কোয়া যাবো, কোয়া নিয়ে যাবো, ভালো করে টুকরো করে খেয়ে চলে যাবে। আর ওখানে ভোজনতলা থেকে ভালো করে খাবেন, ভোজনতলা থেকে খাবেন তো নাকি? হ্যাঁ, ভগবান খেয়েছিলেন। তো 6টার সময় মানে আরতিতে আসবেন, একদম তৈরি হয়ে আসবেন। আর এখনই জয়দেবকে বলুন বাস কোথায় থাকবে বলো, হ্যাঁ একদম সব তৈরি হয়ে আসবেন, বাস ছেড়ে দেবেন। হ্যাঁ, সেই চরণ পাহাড়িতে গিয়ে কিছু প্রসাদ পেয়ে দর্শন করে ভোজনথালিতে 12টার সময় প্রসাদ হবে, আবার 12টার সময় প্রসাদ হয়ে তারপরে সব দর্শন করে